हेलो स्टूडेंट्स, अज दी इस वीडियो विच आपां डिस्कस करांगे चैप्टर सोल प्रोपराइटरशिप। सोल प्रोपराइटरशिप दा मीनिंग, ए बिजनेस स्टार्टड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल इज नाउ एज सोल प्रोपराइटरशिप और सोल ट्रेडशिप। वो कहते कि जो कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता वा एक सिंगल इंडिविजुअल मतलब कल्ले इंसान द्वारा जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता उन्होंने सोल प्रोपराइटरशिप जां सोल ट्रेडरशिप भी कहा जाता है। इनू पंजाबी विच कहा जाता है एकांकी व्यापार। एकांकी व्यापार दे विच एक कल्ला आदमी ही अपने बिजनेस दा पूरी संभाल करता है। उन्होंने उस बिजनेस दे विच वो अपने रिसोर्स इन्वेस्ट करेगा, सारे डिसीजन वो परसन कल्ला रहेगा, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज जिन्नियां एक्टिविटीज होणगियां उन्हां सारियां नूं कंट्रोल करेगा। ते जे कोई रिस्क अराइज हो रहा वा किसी भी तरह का जोखिम बिजनेस नूं आ रहा वा वो भी कल्ला बीयर करेगा ते सारे प्रॉफिट भी वही लेगा। इनू कहते सोल प्रोपराइटरशिप। सोल प्रोपराइटरशिप का मीनिंग सीगा जो एक सिंगल इंडिविजुअल अपने ओनरशिप हुंदी आ उनदी ते सारे डिसीजन लैंदा, रिसोर्स नूं इन्वेस्ट करदा, कंट्रोल करदा, बिजनेस च रिस्क बीयर करदा ते प्रॉफिट भी वो कल्ला ही लेगा। जिहड़ी सोल प्रोपराइटरशिप सी ये सब तो पुरानी फॉर्म सीगी जिहड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दी सीगी ते ये पुरानी होने दे नाल ही सब तो ज़्यादा सिंपल फॉर्म भी बिजनेस की मन्नी जाती है ते अज दे टाइम दे विच भी ये मॉडर्न ते पॉपुलर रही है। तो क्लीयर है। इनू कहते हैं सोल प्रोपराइटरशिप मीनस एकांकी व्यापार जिहड़ा एक इकल्ले आदमी द्वारा किया जाता है। अगे आ जाता करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल प्रोपराइटरशिप। इनका मतलब एकांकी व्यापार दियां विशेषतावां। इहदे विच आपां विशेषतावां नूं डिस्कस करांगे। फर्स्ट आ जांदा इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब जदों एक कल्ले जाने की मालकीयत हक हुंदा उहनूं की कहा जांदा इंडिविजुअल ओनरशिप। एक सिंगल परसन सोल प्रोपराइटरशिप दे विच एक मालक हुंदा वा। अगे आंदा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनस जो किसी बिजनेस दे विच लाइबिलिटी जिहड़ी हुंदी आ, लाइबिलिटी देनदारी, वो लाइबिलिटी अपने एसेट नालों वध जावे अते जिहड़ी क्रेडिटर जिन्हां ने पैसे लैने हुंदे आ वो अपने जिहड़े एसेट आ बिजनेस दे उन्हां नूं सेल करके अपना पैसा लै लैंदे आ। बट इहदे विच डिफरेंस की हुंदा वा जदों कल्ले बिजनेस दे एसेट नूं सेल कीते जांदे आ उहनूं की कहंदा लिमिटेड लाइबिलिटी। बट जे पैसे घट जान ते ओनर दी जदों परसनल प्रॉपर्टी नूं भी यूटिलाइज किया जांदा वा पेमेंट करन लई उहनूं कहा जांदा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब कि उनके परसनल जिहड़े एसेट सी उन्हां नूं भी यूज किया गया वा देनदारियां वास्ते, उन्होंने अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहा जाता। हुण मीनिंग क्लीयर है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक सोल प्रोपराइटर दा फीचर्स आ। इहदे विच जे बिजनेस दे विच लॉस हो रहा है तो उनकी परसनल प्रॉपर्टी भी यूज की जाती है। Thus the personal asset of the proprietor are liable to meet the financial obligation of the business. So clear है। इहदे च जिहड़े पर्सनल एसेट आ उन्हां नूं भी यूज किया जाता। अगे आंदा फ्रीडम इन द चॉइस ऑफ बिजनेस। सोल प्रोपराइटरशिप दे विच एक जिहड़ा प्रोपराइटर हुंदा वो फ्री हुंदा वा किसी भी तरह का डिसीजन लैण दे विच। वो किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकदा वा जिहड़ा जिस विच उहनूं लगदा कि मैनूं फायदा होएगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो बिजनेस नूं स्टार्ट कर सकदा। अगे आ जांदा टोटल रिस्क। टोटल रिस्क सोल प्रोपराइटरशिप दे विच जे सारे दा सारा प्रॉफिट एक परसन दा तो उनके रिलेटेड जे कोई रिस्क है तो वह भी किया उस परसन का ही होएगा। सो ये किया रिस्क ते ओनरशिप ये दोनों नाल ही होणगे। जे अपने एक परसन ओनरशिप संभालता पे तो उन्होंने रिस्क भी नाल ही लेना पेगा। सो सिंगल परसन किया वही रिस्क लेगा। टोटल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज आल्सो लाई इन हिम। नैक्सट आ जांदा वन मैन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। एक सिंगल परसन जिहड़ा कि आ सारे बिजनेस दे अफेयर ते उनके जिन्ने भी प्रॉब्लम्स होणगियां वो सारियां नूं मैनेज करदा। तो इनू की कहा जाता वन मैन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। एक व्यक्ति दे हाथ ही मैनेजमेंट ते कंट्रोल होएगा। अगे आ जांदा फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन। सिंगल
ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਆਰ ਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿੰਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਮ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਲਿਮਟਿਡ ਸਕੋਪ। ਲਿਮਟਿਡ ਸਕੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਮਟਿਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਮਟਿਡ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ। ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫੀਚਰਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਐਟਸੈਟਰਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਕਾਂਕੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਐਂਡ ਦਾ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਟਰੇਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਜੱਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਕਰੇਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਚਕਤਾ। ਉਹ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਇੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਕਸਟਮਰ। ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਲਾਈਕਿੰਗ ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਲੋਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਲੋਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼। ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਵਿਸ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਮਾਲ ਆ, ਸਮਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁਦ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਰੀडम। ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਅਗੇਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਲੀਫ। ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਇਨਹੈਰਿਟ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਇਨਹੈਰਿਟ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜੇ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੇਮ ਫੇਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਇੰਪਲੋਈ। ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਪਲੋਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਟ ਗਿਵ ਹਿਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਇੰਪਲੋਈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੋਟਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਨ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਆ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡਿਸੋਲਵ। ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਥੈਂਕਸ।